विद्यार्थी मित्रों, ऑक्टेक लाइव स्कूल में तमारुं स्वागत है। लर्निंग टू लव, लविंग टू लर्न। આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 ના 1 થી 25 એમસીક્યુ આપણે ભાગ 1 માં સોલ્વ કરાવ્યા છે। તો આજના લેક્ચરમાં આપણે એમસીક્યુ નંબર 26 થી 50 સુધીના એમસીક્યુ આજે આપણે સોલ્વ કરીશું। તો જેમાં છે પ્રશ્ન નંબર 3 પાર્ટ એ, એમાં આપણો 26મો એમસીક્યુ છે। એલસીઆર શ્રેણી પરિપથમાં અનુનાદ થાય ત્યારે ઓમેગા સ્ક્વેર એલસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, जो आ एमसीक्यू में प्रश्नपत्र 2 में मैं आगळ आने सॉल्व करावेलो एमसीक्यू है। तो तमने अहींया उपर आपेली जे लिंक है त्यांथी तमे ते एमसीक्यू नुं सोल्यूशन जोई शको छो। त्यारबाद नीचेनामांथी कया तरंगोनी तरंग लंबाई सौथी वधारे छे? जो हवे आमां आपणने खबर होवी जोईए के आपणने कया जे तरंगो छे, तो आपणे पार रक्त, पार जांबली, रेडियो तरंग, एक्सरेज, बराबर आ बधा आपणे तरंगो आपेला छे। तो आ तरंगोमांथी तरंग लंबाई सौथी वधारे कोनी हशे एवुं आपणे आगळथी माग्युं छे। तो जो आपणे खबर होवी जोईए के आ जे तरंगो जे छे ए तरंगोमांथी आ तरंगोनी तरंग लंबाई केटली होय? तो जो पार रक्त माटे तरंग लंबाई होय छे 1 नेनोमीटर थी 700 नेनोमीटर सुधी वच्चे होय छे पार रक्त तरंगो। ज्यारे पार जांबली तरंगो होय छे 400 नेनोमीटर थी 1 नेनोमीटर सुधी होय छे, तेनी तरंग लंबाई आनी वच्चे होय छे। अने क्ष किरणनी 1 नेनोमीटर थी 10⁻³ नेनोमीटर नी वच्चे होय छे। अने ज्यारे रेडियो तरंगो जे छे एनी तरंग लंबाई ग्रेटर देन 0.1 मीटर करता वधारे होय छे। तो चारे एमसीक्यू में तमे जोई शको छो के कोनी तरंग लंबाई सौथी वधारे छे। तो रेडियो तरंग जे छे एनी तरंग लंबाई सौथी वधारे छे। तो आमां आपणो आंसर आवशे सी रेडियो तरंग। त्यारबाद विद्युत चुंबकीय तरंगोनी गाणितिक साबिती खाली जग्या नामना वैज्ञानिके आपी थी, बराबर। तो आमां आ थियोरिटिकल एमसीक्यू छे, बराबर। तो एमां आंसर आवशे हर्ट्ज। त्यारबाद माध्यमनो वक्री भवनांक खाली जग्या छे, आपणे 4 एमसीक्यू आपेला छे। तो जो माध्यमनो वक्री भवनांक, तो ईटा इज इक्वल टू शुं थाय? ईटा इज इक्वल टू सी बाय वी। तो आपणे जाणीए छीए सी इज इक्वल टू 1/√μ0 इप्सिलॉन 0। ओके। अने माध्यममां इलेक्ट्रोमेग्नेटिक तरंगोनो वेव एटले के माध्यममां विद्युत चुंबकीय तरंगोनो वेग शुं होय छे? 1/√μ इंटू इप्सिलॉन। ओके। तो आ बंनेने अहींया मूकीए, बराबर। तो आ बंनेनो जो आपणे गुणोत्तर लईए, तो जो अहींया ज लई लઉં છું, आनो बंनेनो गुणोत्तर लई लઉં છું। तो गुणोत्तर आपणने शुं मळशे? तो आपणने गुणोत्तर मळशे √μ ε/μ0 इप्सिलॉन 0। ओके। એટલે આપણો આન્સર આવશે બી। ક્લિયર? ત્યારબાદ સમતલ અરીસા માટે કેન્દ્ર લંબાઈ ખાલી જગ્યા હોય છે અનંત હોય છે સમતલ અરીસા માટે, એટલે એમાં આન્સર આવશે બી। ત્યારબાદ 589 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈનો એક રંગી પ્રકાશ હવામાંથી પાણીની સપાટી n બરાબર 1.33 पर आपात थाय छे। तो वक्रीभूत प्रकाशनी तरंग लंबाई, वक्रीभूत प्रकाशनी तरंग लंबाई आपणे लेमडा शोधवानी छे। तो अहींया जो जे प्रकाश आपणे आपात करीए छीए एनी तरंग लंबाई आपणने आपेली छे। तो एनी तरंग लंबाई लेमडा बराबर आपणने आपेली छे 589 नेनोमीटर, बराबर। एटले आ मीटरमां कन्वर्ट करीए तो 589 × 10⁻⁹ मीटर। अने आपणने वक्रीभवनांक आपेलो छे ईटा इज इक्वल टू 1.33 आपेलो छे, बराबर। तो प्रश्नने समझो, प्रश्न शुं कहे छे के प्रश्न एवुं कहे छे, जो के आ हवानुं माध्यम छे, बराबर, अने आ पाणीनुं माध्यम छे। तो प्रकाशनुं किरण ए हवाना माध्यममांथी पाणीना माध्यममां जाय छे, एटले लंब तरफ वांकું वळશે, बराबर। तो समजी लो हवाना माध्यममां प्रकाशनो किरण वेग छे v छे, अने पाणीना माध्यममां प्रकाशना किरणनो वेग vw, एटले के v वोटर। ओके। एटले पाणीमां प्रकाशनो वेग छे vw छे, बराबर। तो आपणे शुं शोधवानुं छे के वक्रीभूत प्रकाश
તો આ કયો પ્રકાશ છે? આપાત તરંગ, આપાત કિરણ, આપાત કિરણ. જ્યારે આ કયું કિરણ છે? વક્રીભૂત કિરણ. તો આપણે જે આ વક્રીભૂત કિરણ જે છે એ પ્રકાશની આપણે તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા મેળવવાની છે, એટલે કે લેમ્બડા ડબલ્યુ મેળવવાની છે. પાણીની અંદર તરંગ લંબાઈ આપણે મેળવવાની છે, એટલે કે લેમ્બડા ડબલ્યુ આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો તમે સૌથી પહેલા જો કે આ પ્રકાશની આવૃત્તિ કેટલી હશે, તો આ પ્રકાશની આવૃત્તિ f કેટલી હશે? c બાય લેમ્બડા જેટલી, બરાબર. તો f c એટલે 3 × 10⁸ અને લેમ્બડા એટલે તો લેમ્બડા આપણી પાસે છે 589 × 10⁻⁹. તો તમે આ ગણતરી કરશો તો પ્રકાશની આવૃત્તિ આપણને f મળશે 5.09 × 10⁻14 હર્ટ્ઝ. ઓકે, તો આપણને આ પ્રકાશની એટલે કે આ પ્રકાશ જે છે એની આપણને શું મળી ગઈ? આવૃત્તિ મળી ગઈ. હવે જો હવે પાણીમાં પ્રકાશનો વેગ શોધવો પડશે. તો પાણીની અંદર એટલે કે પાણીની અંદર પ્રકાશનો વેગ કેટલો? v વોટર મેળવવો છે. તો પાણીની અંદર પ્રકાશનો વેગ, તો પાણીની અંદર પ્રકાશનો વેગ આપણે મેળવવો છે તો આપણે જાણીએ છીએ ઈટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? ઈટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ c બાય v થાય. પણ આપણે ક્યાં વેગ મેળવવો છે? પાણીની અંદર, એટલે અહીંયા શું આવશે? vw. તો vw ને કરતા બનાવો તો vw ઇઝ ઇક્વલ ટુ c અપોન ઈટા. તો c એટલે 3 × 10⁸ અને ઈટા એટલે 1.33. તો આપણે આ ગણતરી v વોટર, તો આ આપણો ગણતરી કરશો તો આપણો 2.25 × 10⁸ મીટર/સેકન્ડ. ઓકે, તો આ આપણને વેગ કયો મળ્યો? પ્રકાશનો પાણીની અંદરનો વેગ મળી ગયો આપણને, બરાબર. તો હવે આપણે શું મેળવવું છે? આપણે મેળવવો છે લેમ્બડા વોટર મેળવવો છે, બરાબર. એટલે કે વક્રીભૂત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ મેળવવી છે. તો આવૃત્તિ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? તો આવૃત્તિ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે આવૃત્તિ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? જો અહીંયા શું લેતા હતા આપણે? c બાય લેમ્બડા લેતા હતા. c એટલે પ્રકાશનો વેગ લેતા હતા. પણ હવે અહીંયા આપણે પાણીની અંદર શોધવું છે, એટલે આપણે કયો વેગ લેશું? પાણીની અંદર પ્રકાશનો વેગ, એટલે કે v વોટર અપોન લેમ્બડા. તો લેમ્બડા નીચે શું આવશે? લેમ્બડા વોટર. ઓકે, તો આપણે લેમ્બડા વોટરને કરતા બનાવીએ તો લેમ્બડા વોટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ v વોટર અપોન f. ઓકે, તો v વોટર આપણે મેળવી લીધેલું છે, કેટલું છે? 2.25 × 10⁸ અને f આપણો કેટલો છે? અહીંયા રહ્યો 5.09 × 10⁻14 હર્ટ્ઝ. ઓકે, તો આ તમે ગણતરી કરશો તો આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે 442, બરાબર. 442 નેનોમીટર. આવો કંઈક આપણો આન્સર આવશે, બરાબર. તમે આ ફાઇનલ ગણતરી કરશો ત્યારે તો આપણો સાચો જવાબ કયો આવશે? 400. જો આમાં 443 આપ્યું છે, બરાબર, એટલે આપણો આન્સર આવશે 443. ઓકે, કંઈ નથી, સિમ્પલ છે. ફરીથી જો તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા મેળવવા, આપણને તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા આપેલી છે આપાત પ્રકાશની, બરાબર. એનો વક્રીભવનાંક આપણને આપેલો છે 1.33, બરાબર. તો આપણે શું શોધવાનું? વક્રીભૂત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ મેળવવાની છે. તો વક્રીભૂત પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા ડબલ્યુ આપણે શોધવાની છે. તો પાણી આપાત કિરણ છે, બરાબર. આ એનું આ વક્રીભૂત કિરણ, બરાબર. પાણીમાં આગળ વધતું કિરણ એટલે વક્રીભૂત કિરણ. તો વક્રીભૂત કિરણનો આપણે લેમ્બડા ડબલ્યુ મેળવવો છે. તો આપણે સૌથી પહેલા પ્રકાશની આવૃત્તિ મેળવી લઈશું f ઇઝ ઇક્વલ ટુ c બાય લેમ્બડા. ઓકે, c બાય લેમ્બડા એટલે f મળી ગયો આપણને. ત્યારબાદ આપણે શું મેળવશું કે પાણીની અંદર પ્રકાશનો વેગ v વોટર મેળવશું. તો પાણીની અંદર પ્રકાશનો વેગ મેળવવો હોય તો ઈટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ c અપોન v વોટર. v વોટરને કરતા બનાવો એટલે આપણને આવું મળશે. એમાં વેલ્યુ મૂકો એટલે આપણને આ આન્સર મળશે, બરાબર. અને ત્યારબાદ આપણે શું કરીશું? આપણે લેમ્બડા વોટર મેળવવો છે તો આવૃત્તિ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? v વોટર. જો અહીંયા શું હતું? શૂન્ય અવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ, બરાબર. તો અહીંયા કયો લેવાનો? આપણે પાણીમાં શોધવું છે, એટલે પાણીમાં પ્રકાશનો વેગ v વોટર અને છેદમાં
લેમ્બડા ડબલ્યુ, બરાબર. લેમ્બડા ડબલ્યુ ને કરતા બનાવવો એટલે આપણને આવું દેખાશે, બરાબર. એમાં વેલ્યુ મૂકો એટલે આપણો ફાઇનલ આન્સર મળશે. તો આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે 243 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈ, આપણો એવો આન્સર આવશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એમસીક્યુ છે, યંગના પ્રયોગમાં મધ્યસ્થ શલાકાથી ત્રીજી પ્રકાશિત શલાકાએ પહોંચતા પ્રકાશના તરંગ વચ્ચેનો કળા તફાવત. જો પ્રશ્ન શું કીધો છે કે ત્રીજી પ્રકાશિત શલાકા, બરાબર. તો મધ્યસ્થ શલાકાથી કઈ ત્રીજી પ્રકાશિત શલાકાએ પહોંચતા પ્રકાશના તરંગો વચ્ચેનો કળા તફાવત આપણે મેળવવાનો છે. ઓકે, તો n બરાબર કેટલા? ત્રીજી પ્રકાશિત શલાકા, બરાબર. તો ત્રીજી પ્રકાશિત શલાકા માટે તો જો પ્રકાશિત શલાકા એટલે કયું વ્યતિકરણ થયેલું હશે? સહાયક વ્યતિકરણ. સહાયક વ્યતિકરણ, બરાબર. તો સહાયક વ્યતિકરણ માટેની શરત આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો સહાયક વ્યતિકરણ માટેની શરત, તો એમાં કળા તફાવત કેટલો હોય? તો સહાયક વ્યતિકરણ માટે કળા તફાવત કેટલો હોય? તો કે ભાઈ 0, 2π, 4π અપ ટુ 2nπ હોય, બરાબર. તો nમી પ્રકાશિત શલાકા માટે આપણે શું લખી શકીએ? 2nπ. ઓકે, તો n બરાબર તમે 3 મૂકો તો કળા તફાવત તમને કેટલો મળશે? 3 દુ 6π. ઓકે, તો આપણે ત્રીજી શલાકાએ પહોંચતા પ્રકાશના તરંગો વચ્ચેનો કળા તફાવત આપણને કેટલો મળશે? 6π. ક્લિયર? જો આપણને સહાયક વ્યતિકરણ વિનાશક વ્યતિકરણ માટેની શરત હોવી જોઈએ, શરતો ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. તો ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એમસીક્યુ છે આપણો, વ્યતિકરણ રચતા બે તરંગો વચ્ચેનો કળા તફાવત 13π હોય તો સંપાત બિંદુ પાસે ખાલી જગ્યા વ્યતિકરણ રચાય. સમજો આપણને કળા તફાવત કેટલો આપેલો છે? 13π આપેલો છે. તો આપણે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે કે સહાયક વ્યતિકરણ માટેની શરત અને વિનાશક વ્યતિકરણ માટેની શરત આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો જો સહાયક વ્યતિકરણ માટેની શરત શું છે? તો સહાયક વ્યતિકરણ માટે શરત, સહાયક વ્યતિકરણ માટેની શરત માટે કળા તફાવત કેટલો હોય? 0, 2π, 4π, 4π up to 2nπ. ઓકે, સમજી લો પાય છે 2nπ. ઓકે, હવે ત્યારબાદ વિનાશક વ્યતિકરણ માટેની શરત, વિનાશક વ્યતિકરણ માટે શરત. વિનાશક વ્યતિકરણ માટેની શરતમાં કળા તફાવત કેટલો હોય? કળા તફાવત કેટલો હોય છે? તો કળા તફાવત હોય છે π, 3π, 6π અપ ટુ 2n+1π, બરાબર. તો તમે અહીંયા જુઓ આ કેટલો છે? 13π છે, બરાબર. એટલે કે એકી સંખ્યા, બરાબર. તો ક્યાં આવશે? જો π, 3π, 6π, 7π, 9π, 11π અને 13π, બરાબર. એટલે કે આ જે 13π જે છે એ કોના માટેની શરત છે? આ કળા તફાવત કોના માટેનો છે? વિનાશક વ્યતિકરણ માટેનો છે, બરાબર. તો વિનાશક વ્યતિકરણમાં માટેનો છે. તો આપણને આમાં જો એમસીક્યુમાં બે આપેલા છે, સહાયક, એ તો બે કેન્સલ થઈ જશે, એ તો આવશે જ નહીં આન્સર એનો, બરાબર. વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય છે એટલા માટે. તો વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય છે એટલા માટે આપણો આન્સર આવશે વિનાશક વ્યતિકરણ. અને કયા ક્રમનું આવશે? 13મા ક્રમનું, બરાબર. 7મા ક્રમનું આવે નહીં, બરાબર. 13 છે તો 13મા ક્રમનું જ આવશે, 15 હોય તો 15મા ક્રમનું, 20 હોય તો 20મા ક્રમનું. ઓકે, તો અહીંયા પણ આવશે. અહીંયા 13π આપેલા છે એટલે 13મું આવશે, એટલે કે 13મા ક્રમનું વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય. ક્લિયર? ત્યારબાદ એક સ્લિટની પહોળાઈ 0.1 મિલીમીટર છે. જો સ્લિટની પહોળાઈ આપણને આપેલી છે, જો આ સ્લિટ હોય, ઓકે, અહીંયા પડદો હોય,
તો આ સ્લિટની પહોળાઈને આપણે સ્મોલ ડી કહીએ છીએ. સ્લિટથી પડદા વચ્ચેનું આ શું છે? પડદો. તો સ્લિટથી પડદા વચ્ચેનું અંતર આપણે કેપિટલ ડી લઈએ છીએ. ઓકે, તો સ્લિટની પહોળાઈ આપણને સ્મોલ ડી આપેલી છે 0.1 × 10⁻³ મીટર. બરાબર. હવે હું કીધું છે કે લંબ રૂપે આપાત થતા પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ 6000 એંગસ્ટ્રોમ છે, એટલે કે લેમ્બડા = 6000 એંગસ્ટ્રોમ છે. બરાબર, એટલે કે આ કેટલા થશે? 6 × 10⁻⁷ મીટર થશે. બરાબર. અને સ્લિટથી પડદા સુધીનું અંતર આપણને આપેલું છે. સ્લિટથી પડદા સુધીનું અંતર એટલે કે કેપિટલ ડી આપણને આપેલો છે 100 સેન્ટીમીટર. 100 સેન્ટીમીટરને મીટરમાં ફેરવવો તો કેટલા થશે? તો 100 સેન્ટીમીટર. જો આ શેમાં છે? સેન્ટીમીટરમાં છે. બરાબર. તો સેન્ટીમીટરને મીટરમાં ફેરવી નાખો તો આ 100 મીટરનું મીટરમાં કેટલું થાય? તો 100 નું મીટરમાં થશે 1. ચાલો જો સ્લિટથી પડદા સુધીનું અંતર આપણને કેટલું આપેલું છે? 100 સેન્ટીમીટર આપણને અહીંયા આપેલું છે. ઓકે, તો આપણે અહીંયા શું કરશું? સેન્ટીમીટરને મીટરમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ એટલે કેટલા થશે? 1 મીટર. ઓકે, તો આપણે શું શોધવાનું છે? મધ્યસ્થ અધિકતમ પટ્ટાની પહોળાઈ કેટલી હશે? મધ્યસ્થ અધિકતમ પટ્ટાની પહોળાઈ આપણે મેળવવાની છે. તો મધ્યસ્થ અધિકતમ એટલે જો આ પ્રમાણે આ મધ્યસ્થ અધિકતમ, પછી ગૌણ અધિકતમ, એની પછી ગૌણ અધિકતમ, એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ ગૌણ અધિકતમ, પછી પાછું બીજું ગૌણ અધિકતમ, એ પ્રમાણે આપણને આ પ્રમાણે શલાખાઓ મળશે. તો આપણે આ મધ્યસ્થ અધિકતમની પહોળાઈ મેળવવી છે. તો મધ્યસ્થ અધિકતમની પહોળાઈ કેટલી લઈએ છીએ આપણે? બીટા. તો બીટાનું સૂત્ર છે બીટા = 2 લેમ્બડા કેપિટલ ડી બાય સ્મોલ ડી. તો 2 × તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા આપેલી છે 6000 × 10⁻⁷ અને કેપિટલ ડી છે 1 અને સ્મોલ ડી છે આપણો 0.1 × 10⁻³ ઓકે, તો તમે આ ગણતરી કરશો તો તમને શલાકાની પહોળાઈ બીટા કેટલી મળશે? 1.2. જો એક કામ કરો, અહીંયા જો આપણો જવાબ છે એમાં માંગ્યો છે સેન્ટીમીટરમાં માંગ્યો છે. ઓકે, તો આપણે એક કામ કરીએ, સેન્ટીમીટરમાં જ કન્વર્ટ કરવાનું રાખીએ. તો જો આ 1 મિલીમીટરને સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ, જો મિલીમીટર છે તો મિલીમીટરને સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરો તો કેટલા થશે? આ તમારા એટલે 0.01 સેન્ટીમીટર થશે. બરાબર. અને સેન્ટીમીટરમાં મિલીમીટરને સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કર્યું. બરાબર. પછી તરંગ લંબાઈ કેટલી? 6000 એંગસ્ટ્રોમ છે, તો એને સેન્ટીમીટરમાં કેટલી થશે? તો એ સેન્ટીમીટરમાં થશે 6000 × 10⁻⁸ સેન્ટીમીટર થશે. બરાબર. અને સ્લેટથી પડદા સુધીનું અંતર આપણને કેટલું આપ્યું? 100 સેન્ટીમીટર. એટલે આપણે એને એમને જ રહેવા દઈએ. એટલે એ થશે આપણું 100 સેન્ટીમીટર. ઓકે, ચાલો તો હવે વેલ્યુ મૂકો 2. જો લેમ્બડા છે, બરાબર, લેમ્બડા કેટલો? 6 × 10⁻8. ડી કેટલો? 100 અને સ્મોલ ડી 0.01. ઓકે, તો હવે તમે ગણતરી કરશો તો તમને સ્લિટની પહોળાઈ મળશે 1.2 સેન્ટીમીટર. બરાબર. તો આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે બી 1.2 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ યંગના પ્રયોગમાં સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો ખાલી જગ્યા વિભાજનથી મેળવવામાં આવે છે. યંગના પ્રયોગમાં સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો કોના વિભાજનથી મેળવવામાં આવે? તરંગ અગ્રના. બરાબર. ત્યારબાદ ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર દર્શાવે છે કે ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર શું દર્શાવે? તો પ્રકાશનું કણ સ્વરૂપ દર્શાવે. બરાબર. એટલે કે આપણો આમાં આન્સર આવશે પ્રકાશનું કણ સ્વરૂપ દર્શાવે. ત્યારબાદ પદાર્થમાંથી ઉત્સર્જાતા વિકિરણની તરંગ લંબાઈ ખાલી જગ્યા પર આધારિત છે. જો પદાર્થમાંથી ઉત્સર્જાતી વિકિરણની તરંગ લંબાઈ, તો પદાર્થમાંથી ઉત્સર્જાતા વિકિરણની તરંગ લંબાઈ એ સપાટીના તાપમાન પર આધારિત છે. બરાબર. એટલે કે આમાં આપણો આન્સર આવશે સી. આ બધા થિયોરિટિકલ એમસીક્યુ છે, આપણે એ જાણતા હોઈએ તો આપણે સરળતાથી આન્સર આપી શકીએ. ત્યારબાદ એમસીક્યુ છે ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરમાં સોડિયમની થ્રેશોલ્ડ તરંગ ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરમાં સોડિયમની થ્રેશોલ્ડ તરંગ લંબાઈ 5000 એંગસ્ટ્રોમ છે. તો તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા આપણને કેટલી આપેલી છે? 5000 એંગસ્ટ્રોમ. બરાબર. તો તેનું વર્ક ફંક્શન શોધો. તેનું વર્ક ફંક્શન આપણને φ0 મેળવવાનું કીધું છે. બરાબર. અને આપણને જો h ની વેલ્યુ, c ની વેલ્યુ અને ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ એટલે કે
1 eV ની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે તો આપણે જાણીએ છીએ કે ધાતુનું વર્ક ફંક્શન φ0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય hf0 hf0 થશે તો f બરાબર શું થાય c બાય લેમ્ડા થાય બરાબર તો અહીંયા મૂકીએ તો h c બાય લેમ્ડા 0 થશે બરાબર તો આપણે આમાં વેલ્યુ મૂકીએ તો h ની વેલ્યુ છે 6.6 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 34 ઘાત c કેટલો છે 3 ગુણ્યા 10 ની 8 ઘાત લેમ્ડા 0 ની વેલ્યુ કેટલી આપેલી છે આપણી પાસે છે અહીંયા જો 6000 એંગસ્ટ્રોમ છે તો એને આપણે મીટરમાં કન્વર્ટ કરી નાખો એટલે આ કેટલી થશે 6000 એંગસ્ટ્રોમ સોરી 5000 એંગસ્ટ્રોમ છે ઓકે એટલે કે 5000 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 10 ઘાત ઓકે અને આ જવાબ જો આપણને શેમાં આપેલો છે ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં આપેલો છે બરાબર તો ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટમાં મેળવવા માટે આપણે શું કરવું પડશે અહીંયા ભાગાકાર કરવો પડશે 1.6 × 10⁻90 વડે ઓકે તો આપણે આ ગણતરી કરશું તો આપણો જવાબ આવશે 2.5 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ બરાબર સિમ્પલ છે ધાતુનું વર્ક ફંક્શન φ0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ hf0 f ની વેલ્યુ મૂકો વેલ્યુ અંદર પુટિંગ કરો એટલે આપણો આન્સર આવશે ત્યારબાદ નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 એ આપાત પ્રકાશની V0 આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા I આવશે અહીંયા આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા I માટે સાચી છે બરાબર તો જો આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા તો જ્યારે તમે કેથોડ પ્લેટ ઉપર તમે જ્યારે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારતા જાઓ બરાબર તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય બદલાશે નહીં સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ક્યારે બદલાશે કે જ્યારે તમે એના ઉપર એટલે કે પ્રકાશની આવૃત્તિ જ્યારે બદલાય એટલે કે પ્રકાશની આવૃત્તિ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિથી વધારે જાય ત્યારે ત્યારે આપણને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર જોવા મળે બરાબર અને સતત જો આવૃત્તિ બદલાય એટલે કે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ બદલાશે તો જ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ V0 બદલાશે બરાબર પણ પ્રકાશની તીવ્રતા બદલાય તો એટલે કે પ્રકાશની તીવ્રતા તમે બદલાવો બરાબર ચેન્જ કરતા જાઓ પ્રકાશની તીવ્રતા વધારતા જાઓ તો સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલના મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં બરાબર એટલે કે તમે જો આપણો આકૃતિ જે B જે છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે તમે જો આકૃતિ B માં જો તીવ્રતા જો સતત વધતી જાય છે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા સતત વધતી જાય છે પરંતુ સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય V0 કેવું છે કોન્સ્ટન્ટ છે બરાબર એટલે આપણો સાચો ગ્રાફ આવશે B ક્લિયર ત્યારબાદ લાઇમ શ્રેણીની પ્રથમ વર્ણપટ રેખાની તરંગ લંબાઈ લેમ્ડા છે તો બામર શ્રેણીની પ્રથમ વર્ણપટ રેખાની તરંગ લંબાઈ લેમ્ડા ખાલી જગ્યા થશે તો જો તમે અહીંયા શું કીધું છે લાઇમ શ્રેણી માટે પ્રથમ વર્ણપટ રેખાની તરંગ લંબાઈ લેમ્ડા છે તો આપણે લાઇમ શ્રેણી માટે વાત કરીએ પહેલા તો લાઇમન શ્રેણી માટે જો લાઇમન શ્રેણી માટે 1 લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય 1 લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/1² માઇનસ 1/n² અહીંયા આવશે r રીડબર્ગ અચળાંક ઓકે તો આપણને કઈ કીધી છે પ્રથમ વર્ણપટ એટલે કે n બરાબર કેટલા આવશે 2 3 4 અપ ટુ બરાબર તો પ્રથમ વર્ણપટ કીધેલી છે એટલે કે n બરાબર કેટલા લેવાના 2 લેવાના તો 2 અહીંયા મૂકો તો આપણને કેવું દેખાશે તો 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r કૌંસમાં 1² માઇનસ 1/, ચલો 2 નો વર્ગ 1 નો વર્ગ આપણે આ ડાયરેક્ટ વેલ્યુ જ તે ફાઇન્ડ કરી દઈએ એટલે કે 1 નો વર્ગ 1 અને 2 નો વર્ગ કેટલો થશે 4 થશે બરાબર તો 1/λ કેટલો થશે તો 1/λ આપણું થશે જો 4 માંથી 1 જાય તો કેટલા થશે 3r/4 ઓકે તો લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થશે લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે 4/3r તો આપણે r ને કરતા બનાવીએ તો r બરાબર શું લખી શકીએ આપણે 4/3 લેમ્ડા r મળી ગયો બરાબર હવે આપણે કોના માટે શોધવાની છે બામર શ્રેણીની પ્રથમ વર્ણપટ રેખાની તરંગ લંબાઈ શોધવી છે તો બામર શ્રેણી માટે બામર શ્રેણી માટે આપણે શું લખીએ તો બામર શ્રેણી માટે શું થાય 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ
r કૌંસમાં 1/1² માઇનસ 1/n². તો બામર શ્રેણી માટે n બરાબર કેટલા થાય? તો બામર શ્રેણી માટે n બરાબર થાય, સોરી અહીંયા બામર શ્રેણી છે ને એટલે અહીંયા 2 આવશે, 2². ઓકે, 2² માઇનસ 1/n² અને n બરાબર અહીંયા આવશે 3, 4 અપ ટુ ઇન્ફિનિટ સુધી. બરાબર. તો પ્રથમ વર્ણપટ કીધેલી છે બામર શ્રેણી માટે. કઈ કીધી છે? પ્રથમ વર્ણપટ. તો પ્રથમ વર્ણપટ એટલે n બરાબર કેટલા લેવાના તમારે? 3. તો અહીંયા 3 મૂકો તો કેવું દેખાય આપણને? 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r 1/2² 4 માઇનસ 1/3² 9. ઓકે, તો આ કેટલું થશે આપણું? 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકીએ આપણે? r કૌંસમાં, જો આ કેટલા થશે? 9 માંથી 4 જાય તો કેટલા થાય? 5 થશે. 5 થશે. બરાબર. છેદમાં 9 ચોક 36. ઓકે, તો આપણે આ કેટલું થશે? તો આપણે લેમડા આનું વ્યસ્ત કરી નાખીએ. આનો વ્યસ્ત કરીએ તો લેમડા બરાબર આપણને કેવું દેખાશે? 36/5r આવું દેખાશે. તો r ની વેલ્યુ આપણે આગળ છે અહીંયા, જો એ વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દઈએ તો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 36/5 r કેટલો? 4/3λ. ઓકે, તો આને ઉપર લઈ જઈએ, 3λ ઉપર જાય. બરાબર. તો કેટલા થશે? તો 36 ગુણ્યા 3λ અપોન 5 ચોક ને 20. ઓકે, તો આપણો ફાઇનલ આન્સર આ તમારી ગણતરી કરીએ તો ગણતરી કરતા કેટલા થશે? તો આપણે જો 9 ચોક, એક કામ કરીએ, 9 ચોક 36 થાય એટલે ઉપર 9. બરાબર. 9 ચોક 36 અને અહીંયા 5 ચોક 20. ઓકે, એટલે 9 તેરી 27, 9 તેરી 27 લેમડા અને છેદમાં આવશે 5. એટલે આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે 27 લેમડાના છેદમાં 5. એટલે આપણો આન્સર આવે છે એ. બરાબર. એટલે જો સિમ્પલ જ છે. પહેલા જો લાયમન શ્રેણી માટે કીધેલું છે તો લાયમન શ્રેણી માટે 1/λ r 1/1² માઇનસ 1/n², n બરાબર 2 લ્યો. બરાબર. પ્રથમ વર્ણપટ માટે તો તમે આની ગણતરી કરશો તો તમને r બરાબર 4/3λ મળશે. ત્યારબાદ બામર શ્રેણી માટે, તો બામર શ્રેણી માટે 1/λ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r 1/2² માઇનસ 1/n², n બરાબર 3, 4, 5. તો બામર શ્રેણી માટે પણ કીધી છે, પ્રથમ વર્ણપટ કીધેલી છે તો n બરાબર 3 લેવાના. એના વેલ્યુ મૂકો અને તમે એનું સાદુરૂપ આપો, ગણતરી કરો એટલે, અને ત્યારબાદ r ની વેલ્યુ તમે અહીંયાથી ફાઇન્ડ કરીને તમે મૂકો એટલે તમને ફાઇનલ તમારો આન્સર આવશે 27λ/5. ક્લિયર? ત્યારબાદ હાઇડ્રોજન વર્ણપટમાં લાઇમ શ્રેણી ખાલી જગ્યા વિભાગમાં પડે. જો લાયમન શ્રેણી કયા વિભાગમાં પડે? તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ લાયમન શ્રેણી જે છે એ અલ્ટ્રાવાયોલેટ વિભાગમાં પડે, જ્યારે પાર્શિયન બ્રેકેટ અને ફંડ, પાર્શિયન બ્રેકેટ અને ફંડ એ ઇન્ફ્રારેડ વિભાગમાં જોવા મળે. કઈ પાર્શિયન ફંડ. બરાબર. તો પાર્શિયન ફંડ જેવી જે બીજી જે શ્રેણીઓ જે છે આપણને ક્યાં જોવા મળશે? ઇન્ફ્રારેડ વિભાગમાં જોવા મળશે. ત્યારબાદ પ્રથમ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા -3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ છે. તો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા જો આપણે જાણીએ છીએ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? ઉર્જા k ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે કે ગતિ ઉર્જા k ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? માઇનસ કુલ ઉર્જા. બરાબર. તો આપણને ઇલેક્ટ્રોનની કુલ ઉર્જા કેટલી આપેલી છે? તો ઇલેક્ટ્રોનની કુલ ઉર્જા આપણને આપેલી છે -3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ આપેલી છે. જો આ કઈ રીતે આવે છે તમને સમજાવું. k ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું? ગતિ, ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા k ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રથમ ઉત્સેચિત અવસ્થામાં k ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ની ઉર્જા કેટલી હોય? તો એ હોય છે ²/8πε0 r, સ્મોલ r લઈએ આપણે. ઓકે, સ્મોલ r. અને આ ગતિ ઉર્જા
સ્થિતિ ઉર્જા U બરાબર કેટલી હોય માઇનસ E²/4πε0r હોય છે. તો કુલ ઉર્જા E બરાબર આપણે શું લખી શકીએ ગતિ ઉર્જા પ્લસ સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો. તો કુલ ઉર્જા આપણને મળે માઇનસ E²/8πε0r મળશે. તો જો તમે આ સમીકરણ અને આ સમીકરણને તમે સરખાવો બરાબર તો તમે શું લખી શકો ગતિ ઉર્જા K માઇનસ કુલ ઉર્જા E આવું લખી શકો તમે. તો આપણને કુલ ઉર્જા કેટલી આપેલી છે માઇનસ 3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ. તો તમે કુલ ઉર્જા મૂકો તો માઇનસ 3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ આપણને ઉર્જા આપેલી છે. તો આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે 3.4 ઇલેક્ટ્રોવોલ્ટ ઉર્જા. એટલે આપણો જવાબ આવશે બી. જવાબ શું આવશે આપણો બી. ત્યારબાદ હાઇડ્રોજન વર્ણપટમાં બામર શ્રેણીમાં H બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4881 એંગસ્ટ્રોમ છે. તો H આલ્ફા ખાલી જગ્યા એંગસ્ટ્રોમ બરાબર. આપણને શું કીધું છે જો હાઇડ્રોજન વર્ણપટ માટે બામર શ્રેણીમાં H બીટા તો H બીટા માટે તરંગ લંબાઈ આપણને આપેલી છે લેમ્બડા બીટા 4861 એંગસ્ટ્રોમ 61 એંગસ્ટ્રોમ આવી આપણને તરંગ લંબાઈ આપેલી છે આપણને H લેમ્બડા બીટાની બરાબર. તો આપણને શું મેળવવાનું કીધું છે H આલ્ફા માટે તરંગ લંબાઈ મેળવવાની છે એટલે કે લેમ્બડા આલ્ફા આપણે અહીંયા શોધવાનો છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જો સમજીએ કે આપણી જે ઉર્જા અવસ્થાઓ જે છે તો આપણે ઉર્જા અવસ્થા તો પહેલા ઉર્જા અવસ્થા કોના માટે તો બામર શ્રેણી માટે. તો બામર શ્રેણી માટે ક્યાંથી શરૂઆત થાય તો કે ભાઈ n બરાબર 2 n બરાબર 3 n બરાબર 4 બરાબર. તો આપણું જે H બીટા જે છે H બીટા એ ક્યાંથી જમ્પ કરે n બરાબર 4 થી n બરાબર 2 માં જમ્પ કરે H બીટા બરાબર H બીટા. અને H આલ્ફા જે છે એ ક્યાંથી જમ્પ કરે ત્રીજી અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં એટલે કે આપણો આ કયો છે H બીટા છે. ક્લિયર. તો બામર શ્રેણી માટેનું સૂત્ર તો બામર શ્રેણી માટે આપણે શું લખી શકીએ 1/લેમ્બડા. તો આપણે જો પેલા H બીટા માટે વાત કરી લઈએ અહીંયા. તો બામર શ્રેણી માટે H બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2² માઇનસ અહીંયા આગળ r આવશે માઇનસ 1/n² બરાબર. જ્યાં n બરાબર 3 4 5 અપ ટુ બરાબર. તો આપણે જો કોની માટે વાત કરીએ છીએ બીટા માટે વાત કરીએ છીએ H બીટા માટે. કોના માટે વાત કરીએ છીએ H બીટા માટે. તો H બીટામાં જો જમ્પ ક્યાંથી કરે છે n બરાબર 4 થી જમ્પ કરે છે H બીટામાં. તો n બરાબર કેટલા આવશે અહીંયા 4 આવશે. એ વેલ્યુ અહીંયા મૂકો તો 1/લેમ્બડા બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ r કાઉન્સમાં 1/4 માઇનસ 1/ અહીંયા 4 નો વર્ગ 16 ઓકે. તો 1/લેમ્બડા બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કેટલા થશે તો આ આપણા થશે 4 માંથી 16 જાય 16 માંથી 4 જાય તો 12 એટલે કે r અને અહીંયા કેટલા વચ્ચે 12 અને કેટલા થશે નીચે થશે આપણા 16 ચોક 64 ઓકે. એટલે એક કામ કરીએ આપણે અને ડાયરેક્ટ ચાલો અહીંયા જો હવે આપણે શું થશે આપણું અહીંયા 1/લેમ્બડા બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ થશે આપણા જો નીચે 16 કરવા છે તો આપણે કેટલા વડે ગુણવું પડશે 4 વડે ગુણવું પડશે. તો ઉપર નીચે 4 વડે ગુણીએ તો આ કેટલા થશે ઉપર 4 માંથી 1 જાય તો 3r થશે અને નીચે કેટલા થશે 16 થશે ઓકે. તો લેમ્બડા બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા લખી શકીએ આપણે લેમ્બડા બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અને વ્યસ્ત કરો તો 16/3r ઓકે. તો આપણે r બરાબર શું લખી શકીએ તો આપણે r બરાબર અહીંયા લખી શકીએ r ને કરતા બનાવો તો r બરાબર આપણે લખી શકશું 16/3
16 લેમ્બડા બીટા. જો હવે આપણને લેમ્બડા બીટાની વેલ્યુ આપણને અહીંયા આપેલી છે. ઓકે, તો આપણે થોડીક વાર એમ જ રહેવા દઈએ. એટલે આપણે અહીંયા શું આવશે લેમ્બડા બીટા, એટલે r = 16/3 લેમ્બડા બીટા આવું થશે. ત્યારબાદ એ જ પ્રમાણે હવે h આલ્ફા માટે આપણે વાત કરી લઈએ. h આલ્ફા માટે તો h આલ્ફા માટે n બરાબર કેટલા લેવાના? તો h આલ્ફા માટે તો કઈ ગયું આપણું આ h આલ્ફા છે, તો h આલ્ફા માટે કેટલા લેવાના? n બરાબર 3 લેવાના. તો n બરાબર 3 લેશું અહીંયા. તો આપણે શું લખી શકીએ? 1/λ alpha = r 1/1² - 1/n². ઓકે, હવે n બરાબર આપણે n ની વેલ્યુ અહીંયા દાખલ કરીએ તો 1/λ alpha = r 1/1 માઇનસ અહીંયા 2² આવશે, 1² નહીં 2² આવશે અહીંયા. એટલે 2 નો સ્ક્વેર કેટલો થશે? 4 થશે. ઓકે, અને માઇનસ n નો સ્ક્વેર કેટલો થશે? 1/9. ક્લિયર? ચાલો, તો 1/1 લેમ્બડા આલ્ફા = આ કેટલા થાય? 9 માંથી 4 જાય તો એટલે કે 5r અપોન આ કેટલા થશે? 9 ચોક 36. એટલે કે લેમ્બડા આલ્ફા બરાબર થશે તમારા વ્યસ્ત થશે 36/5r. r ની વેલ્યુ આપણે મેળવી લીધી. ક્યાં ગઈ r ની વેલ્યુ? જો અહીંયા આપણે મેળવી હતી. r ની વેલ્યુ આપણે જો અહીંયા મેળવેલી છે, તમને દેખાય છે મેળવેલી છે અહીંયા r ની વેલ્યુ. એ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ. તો આપણે ત્યાં મૂકીશું તો કેવું થશે? લેમ્બડા આલ્ફા = 36/5 અને r કેટલો આવ્યો છે? r ની વેલ્યુ જો અહીંયા મૂકીએ એટલે કેટલા થશે? 16. અને આ છેદનો છેદ ક્યાં જશે? અંશમાં જશે. એટલે કે અહીંયા ગુણ્યા કેટલા આવશે? 3 × લેમ્બડા બીટા. ઓકે, તો હવે લેમ્બડા બીટાની વેલ્યુ તમે મૂકો તો લેમ્બડા આલ્ફા = 36 × 3 × લેમ્બડા બીટાની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે. ક્યાં ગયા યાર? 4861 અને 5 × 16 બરાબર. તો તમે આ ગણતરી કરશો તો આપણને લેમ્બડા આલ્ફાની વેલ્યુ મળશે 6563 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર. એટલે તમે જ્યારે આ બેઠી ગણતરી કરશો એટલે તમને તમારો જવાબ આન્સર સહેલાઈથી મળી જશે. તો સિમ્પલ, જો હાઇડ્રોજન વર્ણપટમાં બામર શ્રેણી માટે લેમ્બડા બીટા આપણને આપેલી છે અને આપણે લેમ્બડા આલ્ફા શોધવાની છે બરાબર. તો h બીટા જે છે એ ક્યાંથી જમ્પ કરે? ચોથી અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં, અને h આલ્ફા ત્રીજી અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં. તો h બીટા માટે આપણે વાત કરીએ તો h બીટામાં n બરાબર 4 લેવાના બરાબર. બામર શ્રેણીનું સૂત્ર મૂકો, n બરાબર 4 મૂકો, ગણતરી કરો એટલે આપણને r ની વેલ્યુ મળશે બરાબર. પછી આપણે h આલ્ફા માટે વાત કરવાની. h આલ્ફા માટે n બરાબર કેટલા લેવાના? 3. બામરનું સૂત્ર મૂકો બરાબર, n ની વેલ્યુ મૂકો, તમે ગણતરી કરશો એટલે h આલ્ફા બરાબર આપણને 36/5r મળશે. અને r ની વેલ્યુ તમે અહીંયા પુટ કરશો એટલે આપણું ફાઇનલ ઇક્વેશન બનશે. અને એમાં લેમ્બડા બીટાની વેલ્યુ મૂકીને ગણતરી કરશો એટલે આપણને આપણો સાચો આન્સર મળશે 6563 એંગસ્ટ્રોમ. એટલે આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે C. ક્લિયર? ત્યારબાદ બોહર મોડેલ પ્રમાણે ન્યુક્લિયસની આસપાસ ગતિ કરતા ઇલેક્ટ્રોનની કક્ષા ખાલી જગ્યા હોય છે, વર્તુળ હોય છે બરાબર. ત્યારબાદ ક્ષય વક્રનો ઢાળ શું દર્શાવે છે? ક્ષય વક્રનો ઢાળ એક્ટિવિટી દર્શાવે. ત્યારબાદ રેડિયમનો અર્ધ આયુ 1600 વર્ષ છે તો સરેરાશ જીવનકાળ. તો જો આપણી પાસે સૂત્ર છે અર્ધ આયુ માટે કે τ1 = τ ln2 બરાબર. આપણી પાસે આ સૂત્ર છે જેમાં τ1 શું છે? તો આ τ1 છે એ અર્ધ આયુ છે. તો આપણને τ1 આપેલી છે અર્ધ આયુ કેટલી? 1600 વર્ષ આપણને આપેલી છે. તો સરેરાશ જીવનકાળ શોધવાનો છે. તો આ τ શું છે? સરેરાશ જીવનકાળ.
તો ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટાઉ 1/2 અપોન ln/2. તો તમે આની વેલ્યુ પુટ કરશો એટલે કે 1600 ભાગ્યા ln2 ની વેલ્યુ તમે અહીંયા મૂકશો એટલે આ તમે ભાગાકાર કરશો તો આપણો જવાબ આવશે 2308 વર્ષ, બરાબર. એટલે કે 2308 વર્ષ આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે. ત્યારબાદ આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથમાં વિદ્યુત પરિપથ. તો તમે જો આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો તો આ આકૃતિમાંથી પસાર થતો આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ શોધવાનો કીધો છે આપણને અહીં. તો વિદ્યુત પ્રવાહ શોધવો છે તો જો તમે આ છેડે કેટલા વોલ્ટેજ આપેલા છે 1 વોલ્ટ, આ છેડે કેટલા વોલ્ટ આપેલા છે 3 વોલ્ટ આપેલા છે. ઓકે, તો આ બંને વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો થશે? તો આ બંને વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ડેલ્ટા વી બરાબર થશે 3 - 1 વોલ્ટ એટલે કે 2 વોલ્ટ. ઓકે, અને આપણને અવરોધ આપેલો છે કેટલો 100 ઓહમ. જો અહીંયા અવરોધ મૂકેલો છે એનો અવરોધ આપેલો છે 100 ઓહમ. તો V = શું થાય IR થાય. ઓકે, તો ડેલ્ટા વી અહીંયા મૂકી દઈએ. આપણે I શોધવો છે તો I = ડેલ્ટા વી અપોન R. ડેલ્ટા વી આપણને કેટલો મળ્યો? આપણને 2 વોલ્ટ અને R કેટલો આપેલો છે 100. ઓકે, તો આ તમે ગણતરી કરશો તો આપણો આ કેટલો જવાબ આવશે 0.02 એમ્પિયર આવશે જવાબ. ઓકે, અને તમે 3 પોઈન્ટ ખસેડો. જો આપણો આમાં આન્સર આપેલો છે નથી આપ્યો, બરાબર. તો આપણે આને જો 3 પોઈન્ટ ખસેડો એટલે કેટલા થશે 20 × 10⁻³ એમ્પિયર એટલે આ થશે 20 મિલી એમ્પિયર. ઓકે, તો આ આપણો ફાઇનલ આન્સર આવશે 20 મિલી એમ્પિયર સી. ક્લિયર? ત્યારબાદ પીએન જંકશન ડાયોડનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન વિભવ ખાલી જગ્યા પર આધાર રાખતી નથી, એ ડાયોડના ડિઝાઇન પર આધાર રાખતી નથી. ત્યારબાદ જ્યારે પીએન જંકશનને ફોરવર્ડ બાયસ આપવામાં આવે ત્યારે તો જો જ્યારે પીએન જંકશનને શું આપો તમે ફોરવર્ડ બાયસમાં રાખો તો ત્યારે તેની પોટેન્શિયલ બેરિયરની ઊંચાઈ ઘટે એટલે એમાં સી જવાબ આવશે કે પોટેન્શિયલ બેરિયરની ઊંચાઈ ઘટે છે, ઘટાડે છે. ત્યારબાદ આપણો લાસ્ટ એમસીક્યુ છે નીચે આપેલા લોજિક પરિપથને અનુરૂપ ખાલી જગ્યા ગેટ છે. તો જો આપણને અહીંયા લોજિક પરિપથ આપેલો છે અહીંયા, તો આ લોજિક પરિપથમાં અહીંયા નોર છે, બરાબર. તો નોરમાં કેટલા ઇનપુટ છે 2, A અને B. તો એનો આપણને આઉટપુટ શું મળશે? નોરનો આઉટપુટ Y = A + B નો 12 મળશે. હવે જો NAND ગેટ છે તો NAND ગેટમાં કેટલા ઇનપુટ છે? 2 ઇનપુટ છે, એક આ અને આ. પણ બંને ઇનપુટને કેવા કરેલા છે? અહીંયા શોર્ટ કરેલા છે, જોડેલા છે, બરાબર. એટલે કે NAND ગેટ જે છે એ કેવી રીતે વર્તે? તો આ NAND ગેટ જે છે એ નોટ ગેટ જેવું કામ કરશે, બરાબર. તો નોટ ગેટ એ શું કરે? તમારા ઇનપુટ તમે જે આપો એનો આઉટપુટનું શું કરે? ઇન્વર્સ કરે. એટલે કે અહીંયા નોટ ગેટ એટલે કે આ NAND ગેટ આગળ અહીંયા આપણને આઉટપુટમાં શું મળશે? Y = A + B 12 નો 12 મળશે, બરાબર. તો 12 નો 12 બુલિયન સમીકરણ માટે શું થઈ જાય? કેન્સલ થઈ જાય છે. તો હવે અહીંયા આ જે આપણો y' તો આપણો y' કેટલો થશે? તો 12 કેન્સલ એટલે કે A + B, બરાબર. હવે આ A + B ઇનપુટ કોને મળશે? નોટ ગેટને મળશે. તો નોટ ગેટનો આઉટપુટ y' કેટલો થશે? y' કેટલો થશે? તો y' થશે A + B નો 12, બરાબર. તો A + B નો 12 એટલે કે આપણો ફાઇનલ આન્સર શું આવે? y' = A + B નો 12. તો એ કોણ આપે? તો A + B નો 12 આપે નોર ગેટ, બરાબર. એટલે કે આ આખો લોજિક પરિપથ જે છે એ કયા ગેટને સમતુલ્ય છે? તો એ છે નોર ગેટને. તો નોર ગેટ આપણો કયો છે? A, અહીંયા રહ્યો, બરાબર. એટલે આપણો એમાં ફાઇનલ આન્સર આવશે નોર ગેટ, બરાબર. તો અહીંયા આપણા 50 MCQ પૂરા થાય છે, બરાબર. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, બરાબર. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.